Hello everyone. Today we are going to see about a poem, A Pray for My Daughter by W.B. Yeats. Before getting to the poem, please subscribe my channel Triple E English Literature. And we'll see a poem now. A Pray for My Daughter. It's a father's prayer has described through the poem. W.B. Yeats as a speaker of this poem. And what is his prayer for her daughter அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா prays about the types of women he hopes his daughter will become and the kind of life hope she will have. அதாவது என்ன மாதிரி which kind of women வந்து she should become in future அப்படிங்கிறத வந்து அவர் அவரோட ப்ரேயரில் ஆட் பண்ணியிருப்பார். அண்ட் வென் in that poem was written அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா after the first world war 1919 this poem was written. After the birth of his daughter Annie ஆனி அவங்களோட குழந்தையோட நேமு. அப்போ எழுதுனனால he has added in his prayer for her future. அவங்களோட ஃப்யூச்சரில் விச் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டராக வந்து she should be அப்படிங்கிறத தான் இந்த போயத்தில் சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பீயிங் a beautiful girl, she should not have much of beauty, she should have a ஆவரேஜ் பியூட்டி அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் எழுதுறதுனால தட் இஸ் இந்த செகண்ட் அந்த வேர்ல்டு வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்ப பயங்கர ஒரு டெரிஃபிக்காக ரொம்ப டேஞ்சரஸ் வேர்ல்டு. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் வந்து ஹவ் இஸ் கோயிங் டு பி சர்வைவ் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோட எழுதியிருக்காரு. ஆஸ் அண்ட் அ ஃபாதர் ஷுட் ஹாவ் சம் த லவ் அண்ட் ஆன்சிட்டி, அவரோட அன்பையும் காட்டியிருக்காரு, அட் த சேம் டைம் அவரோட ஆன்சிட்டியும் காமிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது இந்த போயம் ஏ ப்ரே ஃபார் மை டாட்டர். வில் see about a biography of the W.B. Yeats. William Butler Yeats was born 13th June 1865, 28th January 1939. This is his period. And in Sandymount, Ireland, and educated there and in London. He was a Protestant and member of the Anglo-Irish family. And he was an English language Irish poet, dramatist, prose writer, and one of the foremost figures of 20th century literature. In 1923, he was awarded the Nobel Prize in Literature. A pillar of the Irish literary establishment, he helped to found the Abbey Theatre, and in his later years served 2 terms as a senator of the Irish Free State. He was a driving force behind the Irish and literary revival along with the Gregory, Edward Martin and others. And we'll see A Pray for My Daughter, poem stanza wise. Once more the storm is howling, and half hid under the cradle hood and cover lid, my child slips on. There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill, whereby the high state and roof levelling wind, bred on the Atlantic, can be stayed. And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in his mind. Actually, the first stanza, he has expressed his fear, upon the infant மேலே உள்ள ஒரு ஃபியர். அந்த குழந்தை பிறந்து 2 days எழுதுனால அவரோட அந்த ஃபியரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னென்னா அந்த பேபி ஹாஸ் lying in அந்த lying cover it my sleep cradle hood and cover lid half hid under this cradle hood and cover lid. அங்கே பேபி வந்து sleeps on. There is no obstacle but Gregory's wood, அதாவது இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் அண்ட் பேர் ஹில்ல என்ன ஆகுதுன்னா the roof leveling wind, இந்த wind was at in roof levelingனா நல்ல உயரமாக பயங்கர உயரத்துக்கு ஒரு சுனாமியோ ஒரு இதோ அந்த மாதிரி வந்தால் அந்த மாடி அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த லெவல் தாண்டி வருது, அந்த ஸ்டாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குன்றாங்க. அண்ட் பிரெட் ஆன் அட்லாண்டிக் கேன் பி ஸ்டேட். And for an hour I have walked and prayed. Actually வந்து I astonished. I feel I have a terrific feel. So I just walked and prayed for my daughter. என்னோட குழந்தைக்காக நான் என்ன பண்ணேன், an hour 1 hour என்ன பண்ணேன், இங்கிட்டு ப்ரே பண்ணிவிட்டு வாக் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். பிகாஸ் ஆஃப் த கிரேட் க்ளூம் that in is my mind. என்னோட மனசில் பயங்கரமான ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சு, க்ளூம்னா ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் I have walked and prayed for this young child an hour, and heard the sea wind scream upon the tower and under the arches of the bridge, and scream and the elms above the flooded stream.
imagining in excited reverie that his future years had come, dancing a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. I have walked and prayed for this young child on earth. நான் என்ன பண்ணேன் again the second stanza he has opening the same I have walked and prayed for this young child on hour கிட்டத்தட்ட ஒரு on hour I just walk here and there அப்படின்றாரு and pray for her and heard this hear the sea wind அந்த ஓஷனோட அந்த விண்டு வந்து காற்று வந்து ஸ்க்ரீம் ஓலமிட்டு அப்போ அந்த டவர் வரைக்கும் வந்து அந்த சத்தம் கேட்குது ஐ ஹியர்ட் இட் அண்ட் அண்டர் த ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் வந்து ஆர்ச் இருக்கும் இல்லையா பிரிட்ஜ் மேலே அது வரைக்கும் வந்து அதோட அந்த ஃப்ளட்டோட அந்த ஸ்க்ரீம் ஓலமிட்டு மேலே தாண்டி வருது அந்த எல்ம்ஸ் அபவ் த ஃப்ளட்டட் ஸ்ட்ரீம் அந்த ஓடையை தாண்டி அந்த ஃப்ளட்டு ஸ்ட்ரீம் வந்து ஃபோர்ஸ்டாக வருது அண்ட் இமேஜினிங் இட் இஸ் அன் எக்ஸைட்டட் எவரி அது ஆக்சுவலி ஹி ஹாஸ் திங்கிங் ஹிம்செல்ஃப் ஆஸ் அன் ரெவரி மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டே ட்ரீமர்னு சொல்லுவாங்க டே ட்ரீம் அப்படி சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன பண்ணாலும் ஹி ஹாஸ் இமேஜின் ஹிம்செல்ஃப் ஆஸ் திஸ் ஆர் ஹேப்னிங்ஸ் தேர் அப்படிங்கிறத இவர் இமேஜின் பண்ணிக்கிறார் டான்சிங் டு அ ஃப்ரென்சியர் ட்ரம் அவுட் ஆஃப் த மர்டரஸ் இன்னோசன்ட் ஆஃப் சி ஆக்சுவலி என்னென்னா அந்த 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரீஸ் எல்லாமே பயங்கர ஒரு டான்ஸிங்காக பயங்கரமாக அது மாதிரி ட்ரம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்ட் பண்ணிவிட்டு டான்ஸ் ஆடுறாங்க அவுட் ஆஃப் த மர்டரஸ் இன்னசென்ஸ் ஆஃப் த சி நம்ம அதாவது சீ ஷோர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா விச் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் வி ஷுட் ஹேவ்னா ஒரு காம்னஸ் அதாவது சீன்னு சொல்லிட்டு போவோம் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் மூடுக்கு பட் வந்து அதுதான் தட் இஸ் அ மர்டரஸ் சி அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கர ஒரு ஸ்க்ரீமோட ஓலத்தோட சவுண்ட் கொடுக்குது அப்படின்றாங்க தென் மே ஷி பி கிராண்டட் பியூட்டி அண்ட் yet நாட் here which is the prayer for her அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா may she be granted beauty and yet not I pray for her she should have only granted beauty which is the average beauty தேவையான அளவு அழகு இருந்தால் போதும் அந்நியா எட் நாட் தேவையில்லாத ஜாஸ்தி அழகு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு பியூட்டி டு மேக் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஐ டிஸ்ட்ராக்ட் அழகு அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஷுட் மேக் ஸ்ட்ரேஞ்சரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ வந்து அந்த அளவுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க பிஃபோர்ஸ் அ லுக்கிங் கிளாஸ் ஃபார் சச் a being made a beautiful overmuch consider beauty as sufficient and lost natural kindness and maybe the heart reveling intimacy that chooses right and never find a friend ஆக்சுவலாக ஓவர் பியூட்டி இருக்குது அப்படின்னா தே ஷுட் ஹாவ் சம் பிரைட் அப்போ அந்த பிரைட் இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலி ஈவன் வந்து தே குடன்ட் ஹாவ் இன்டிமேசி ஹார்ட் ரெவல் பண்ணுற ஒரு நல்ல குட் இண்டீட் ஃப்ரெண்ட் கூட கிடைக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் தே டசன்ட் நோ விச் இஸ் ரைட் விச் இஸ் ராங் அப்போ பிகாஸ் தே ஷுட் ஹாவ் அ ப்ரைட் அப்போது ஷீ ஷுட் நாட் ஹாவ் தட் மச் ஆஃப் பியூட்டி ஷீ ஷுட் ஹாவ் ஒன்லி த கிராண்டட் பியூட்டி தட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் ஃபார் மை டாட்டர் அப்படிங்கிறத திஸ் இஸ் த stanza explanation. And Helen being chosen found life flat and dull and later had much trouble from a fool, while that great queen that rose out of the spray, a being fatherless, could have her way and it chose a bandy-legged smith for man. It's certain that fine women eat a crazy salad with a meat whereby horned by a plenteous undone. Helen is, he has he is remembering the mythological ladies ரெண்டு பேரை வந்து இஸ் அன் வேர்ல்ட் பியூட்டிஃபுல் லேடி இன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் யார் பார்த்தா ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் அப்படி சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து ஹியர் வந்து ஹி ஹாஸ் ரிமெம்பர் பண்ணுறாரு அவங்கள வந்து கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் அப்படிங்கிறவங்க வந்து சீஸ் அன் வெரி பியூட்டிஃபுல் லேடி இஸ் அன் ஒய்ஃப் சீஸ் அ குயின் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து ஷீஸ் அவங்க ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு அவங்க ஒரு பாரிஸ் கிங்கோட போயிடுறாங்க ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஹேர் லைஃப் ஹாஸ் டெஸ்ட்ராய்டு அதாவது அவங்களோட ஓவர் பியூட்டி இருந்தனால அவங்க வந்து ஷி ஹாஸ் சோசன் எவ்ரி திங் ஆஸ் அன் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஷி ஹாஸ் டிசைடட் அண்ட் ஷி ஹாஸ் மூவ் வித் த பாரிஸ் கிங் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஹேர் லைஃப் ஹாஸ் டோட்டலி டெமாலிஸ் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆயிருது அவங்கள சொல்கிறாங்க தென் ரோஸ் அவர் த ஸ்பே அண்ட் பீயிங் த ஃபாதர்லெஸ் அடுத்து என்னென்னா அவங்க வந்து க்ரீக் லேடி ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் அந்த ரூமில் ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அஃப்ரோடைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களையும் ஹி ஹாஸ் ரிமெம்பர் ஹியர் comparing here in why அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா she is a most beautiful lady but chose a bandy a crippled legged man அப்படி சொல்கிறாங்க கோல்ட் ஸ்மித் ஒருத்தவங்க வந்து and she should have a choice to be select her husband but she has chosen for that man particularly and after that her life was also
destroyed அப்படின்றார். இட்ஸ் certain that fine women eat. அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டான்சரில் ஆக்சுவலி இது ஒரு ஃபைன் விமன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கிரேசி சேலட் மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் அதை வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண மீட் அந்த மாதிரி ஆகாமல் ஒரு சேலடு ஒரு ஃபைன் சேலடாக இருக்கணும். ஒரு பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், பட் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அண்ட் தென் இன் courtesy I would have had chiefly learned hearts are not had as a great, but hearts are yearned by those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool. For beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that has roved, loved, and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. அதாவது என்னென்னா ஆக்சுவலி விச் இஸ் மை டாட்டர் ஷுட் நீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேணும் அப்படின்னு காடிட்ட கேட்குறாருன்னா இன் கோர்ட்டஸியாக இருக்கணும், ரொம்ப கைண்ட் ஹார்ட்டடாக இருக்கணும், கோர்ட்டஸியாக இருக்கணும். சீஃப்லி தட் ஷுட் என்னது ப்ரைமரி ஷீ ஷுட் லேர்ன். அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன, என்னோட குழந்தைக்கு ரொம்ப கோர்ட்டஸி பிஹேவியர் இருக்கணும். ஹார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஹேட் கிஃப்ட் பட் ஹார்ட்ஸ் ஆர் ஏர்ன்டு. ஹார்ட்டை வந்து கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கக்கூடாது, நாட் கிஃப்டடாக இருக்கக்கூடாது, பட் ஏர்ன் பண்ணவங்கள இதயங்களை சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு என் குழந்தை இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ என்டையர்லி பியூட்டிஃபுல், அதுதான் உண்மையான அழகுன்றது என்னென்னா அதுதான். அட் எனி மனி தட் ஹவ் பிளேட் த ஃபூல் அட் த சேம் டைம் நிறைய வந்து இஃப் ஷி ஷுட் ஹேவ் ஓவர் பியூட்டிஃபுல் மச் பியூட்டி ஷி ஷுட் ஹேவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ மெனி புவர் மேன் தட் ஹேஸ் ரோவ்ட், அவங்க சுற்றி வருவாங்க பாய்ஸ் அண்ட் லவ்ட் தாட் ஹிம்செல்ஃப் அஸ் பிலவ்ட். அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம ரொம்ப ஜாஸ்தியான அழகு அப்படின்னு சொல்லி ஷி ஷுட் ஹேவ் சம் ப்ரைடு ஃப்ரம் கிளாட் கைண்ட்னஸ் கேனாட் டேக்ஸ் இஸ் ஐஸ். அவங்க மேலே எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கைண்ட்னஸ் இருக்கணும், அதனால் அவங்கள சுற்றி வர முடிஞ்சு எனக்கு மற்றபடி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாரு. அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட்டு மே ஷி பிகம் அ ஃப்ளாரிஸ்ட் ஹிடன் ட்ரீ. அண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ளாரிசிங் ஹிடன் ட்ரீ மாதிரி இருக்கணும். ஒரு எல்லா இதையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளாரிசிங் பூத்து குலுங்கக்கூடிய ஒரு மறைந்து தன்னை இது பண்ணிக்கூடிய ஒரு மரம் ஹிடன் ட்ரீயாக இருக்கணும். தட் ஆல் ஹர் தாட்ஸ் மே லைக் த லின்னட் பீம். அவங்களோட தாட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லின்னட்ன்றது இட்ஸ் அ ஸ்மால் பேர்டு, சிங்கிங் பேர்டு. அந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், அது மாதிரி தாட் இருக்கணும். அது எல்லாருக்காகவும் சிங் பண்ணும், ஹாப்பி பண்ணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் ஹாவ் நோ பிஸ்னஸ் பட் டிஸ்பென்சிங் ரவுண்ட் தேர் மேக்னானிமிட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட் நார் பட் இன் மெரிமெண்ட் பிகன் அ சைல்ட் நார் பட் இன் அ மெரிமெண்ட் குவாரல். ஓ may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place. என்னோட குழந்தை வந்து ஒரு லின்னட், he is using some symbols here. என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு லின்னட் பேர்டு மாதிரி என்னோட பொண்ணு இருக்கணும். எப்படின்னா த லின்னட் பேர்ட் ஷுட் சிங் த்ரூ ஹிஸ் சிங் இட் ஹாஸ் மேக்கிங் அதர் பீப்புள் ஷுட் பி அ மெரிமெண்ட், ஹாப்பினஸை க்ரியேட் பண்ணும். அதே மாதிரி என்னோட பொண்ணும் இருக்கணும். அண்ட் ஐ மீன் ஷி ஷுட் பி அ பர்பச்சுவல் பிளேஸில் உள்ள ஒரு லாரல் ட்ரீனா இட்ஸ் லைக் அந்த பேனியன் ட்ரீ. அதில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து ஒரு ப்ரெஷியஸ் பிளேஸில் வளர்ந்து அது எல்லாருக்கும் ஷெல்டர் கொடுத்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கும், அது மாதிரி பார்த்துக்கிறணும் அப்படிங்கிறாங்க. என்னோட பொண்ணும் அப்படி இருக்கணும். My mind, because the minds that I have loved, that short of beauty that I have approved, prosper but little has dried up of late. Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. If there is no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. அதாவது மை மைண்ட் பிகாஸ் த மைண்ட்ஸ் தட் ஐ ஹாவ் லவ்டு த சார்ட் ஆஃப் பியூட்டி தட் ஐ ஹாவ் அப்ரூவ்டு. ஒரு திஸ் இஸ் த பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஹாவ் அப்ரூவ்டு, இவ்வளோ தான் ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் ப்ராஸ்பர் பட் லிட்டில் இருக்கணும், ப்ராஸ்பராக இருக்கணும், ரொம்ப ப்ராட் மைண்டடாக இருக்கணும், ரொம்ப ஹெல்ப்பிங்காக இருக்கணும். ஹாஸ் ட்ரைட் அப் த லேட் yet knows that to be choked with the hate may well off all evil chances chief. If there is no hatred in mind, assault and battery of the wind can never tear linnet from the leaf. அதாவது லின்னட் பேர்ட் வந்து என்னென்னா when she has sat on the leaf it should not be tear the leaf. அதோட நெயில் வந்து லீஃப் வந்து டியர் பண்ணாது, ஒரு லைட்டாக கூட கீறல் படாது. அது மாதிரி என்னோட குழந்தை வந்து ரொம்ப வந்து சாஃப்ட் நேச்சரோடு அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாங்க. அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ஹேட்ரட் இஸ் த worst. So let her think opinions are accursed. Have I not chosen loveliest woman born out of the mouth of plenty horn? Because
of her opinionate mind batter the horn and every good by a quiet nature's understood for an old bellows full of angry wind. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டலெக்சுவல் ஹைட்ரட் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஓவர் பீயிங் சம் பீப்புள் தே ஹவ் ஷோட் தேர் இன்டலெக்சுவல்னஸ். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரொம்ப இதாக அந்த மாதிரி ப்ரைடு இருக்கக்கூடாது. ஷோ லெட் ஹர் திங்க் ஒப்பீனியேட் ஆர் அக்கஸ்ட். ஓரளவுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ணி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ப்ரைடாக தான் அவங்க வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லாரையும் ஹேட்ரட் பண்ணுற மாதிரி கூட ரொம்ப எல்லோரும் லவ்லியஸ்ட் உமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். ரொம்ப ஓவர் ஒப்பீனியட்டாக ஓவர் ஆர்கியூமெண்ட்டாலாம் இல்லாமல் ரொம்ப நேச்சராக குவாய்ட் நேச்சராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And considering that all hatred driven hence, the soul recovers radical innocence and learn at last that it's self-delighting, self-appeasing, self-affrighting, and then its own speed will as heaven's will. As she can, though every face should scold and every windy quarter hall or every bellows burst, be happy still. எப்படி இருக்கணும் கன்சிடரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட பொண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷி ஷுட் பி பிலாங்ஸ் டு ஹெவனுக்குரிய ஒரு பொண்ணாக இருக்கணும். என் பொண்ணு சொர்க்கவாசியாக இருக்கணும். அவங்க வந்து ஹாப்பினஸ்ஸாக வந்து எல்லாருக்கும் எப்படி அவங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு ரேடிக்கல் இன்னசென்ஸ் இருக்கணும். அவங்கள சுற்றி எப்போவுமே வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கணும், ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்கணும். ரொம்ப அரகண்ட்டாக இல்லாமல் செல்ஃப் டிலைட்டிங், செல்ஃப் அப்பீசிங், தன்னைத்தானே அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கணும். எல்லாத்தையும் அக்கம்பனி பண்ணி கஸ்டம்டாக அந்த மாதிரி போகிற ஒரு பொண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. அண்ட் மேனி ஹர் பிரைக்ரூம் பிரிங் ஹர் டு ஹவுஸ் were all accustomed ceremonies for arrogance and hatred are the words bedecked in the thoroughfares, and how but in custom and in ceremony are innocence and beauty born. Ceremonies name for the rich horn and a custom for the spreading laurel tree. என்னோட பொண்ணு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்கஸ்டம்டாக ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கணும். செரிமனிஸ் அதாவது அவங்கள கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பெண் குழந்தையாக இருக்கணும். ஃபார் அரகன்ஸ் அண்ட் ஹேட்ரட் இதெல்லாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கவே கூடாது அப்படின்றாங்க. அண்ட் செரிமனிஸ் நேம் ஃபார் த ரிச் ஹார்ன் ஒரு ரிச் ஹார்ன் மாதிரியும் அண்ட் கஸ்டம் ஃபார் ஸ்ப்ரெட்டிங் எ லாரல் ட்ரீ எப்படி கஸ்டம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி இருக்கும்னா ஒரு லாரல் ட்ரீ மாதிரி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து வருஷ கணக்கில் வந்து பயங்கர ஒரு கஸ்டம்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு பேனியன் ட்ரீ மாதிரி ஒரு புகழுள்ள பொண்ணாக என் பொண்ணு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீஸ் ஆர் மை இஸ் ப்ரேயர் ஃபார் ஹர் டாட்டர் over that. And please subscribe my channel Triple E English Literature. Thank you so much.